نہ گردن جھکا کے جیے ہم، جیے تو نظروں میں نظر ملا کے جیے ہم۔ حضرات آپ جانتے ہو کہ شہر لاہور میں چنگی امر سدھو مسجدوں پر ابن خطاب کے پانی کے پور کا بڑا مسئلہ تھا۔ ارے 14 سال گزر گئے، چند للے تللے لوگوں نے آ کر میرے مسلک کے جوانوں کو للکارا۔ ارے کیا کہوں، واللہ احسان تیری عظمت کو سلام، پھر ان کے لگتے جگر علامہ حافظ ابتسام الہی سعید صاحب نے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ایک وارننگ دی کہ انتظامیہ کے لوگوں ہوش کے ناخن لو، وگرنہ ہم آ رہے ہیں فیروز پور روڈ پہ۔ مالک کی توفیق سے ان کی یہی آواز، میں نے مسجد میں کھڑا ہوں، حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے جب لاہور کے موچی دروازہ میں اہل حدیثوں کو پکارا تھا نا، اس وقت میں نے یہ جذبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور جب میرے قائد نے آپ کو آواز دی، ہر ضلع، ہر شہر، ہر نگر، ہر بستی سے نوجوانوں کے جذبات تھے کہ یہ جمعہ فیروز پور روڈ پہ ادا کریں گے۔ اس سے پہلے مالک نے اپنا احسان کیا، وہ سارا مسئلہ حل ہو گیا، ماشاءاللہ بور بھی مکمل ہو گیا، آزانہ بھی ہو رہی نے۔ تو اب میں خطاب کے لیے دعوتِ سخن دے رہا ہوں۔ جرنیل اہل حدیث قائد ابن قائد، تیری آواز میری آواز، تیری مراد میری مراد، حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی سعید صاحب کو انشاءاللہ الرحمن کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات سے ہم کلام ہوں گے۔ نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونصلی علی رسولہ الکریم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضرات گرامی قدر، ہم عالم موجودات میں رہنے والے ہیں اور ہمارا یہاں پر وجود اور قیام انتہائی قلیل اور چھوٹے عرصے کے لیے ہے۔ ہم عالم ارواح سے شکم مادر میں منتقل ہوئے، شکم مادر سے اس زمین کے اوپر منتقل ہوئے، چند بہاروں کو گزارنے کے بعد عالم برزخ میں چلے جائیں گے، اور عالم برزخ کے بعد ہم عالم حشر میں جمع ہوں گے۔ وہاں پر اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے جو اچھے یا برے کام کیے، ان کے بدلے میں یا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں فردوس بری میں داخل کر دے گا، یا اللہ نہ کرے ہماری بدعمالیوں اور بدنیتیوں کی وجہ سے ہمیں جہنم کا کوئلہ بنا دے گا، جہنم کا دہکتا ہوا انگارہ بنا دے گا۔
حضرات گرامی قدر، دنیا کی زندگی کے اندر بہت سی کشش والی باتیں ہیں۔ یہاں پر ساز و سامان بھی ہے، یہاں پر بیوی بچے بھی ہیں، یہاں پر گھر بار بھی ہے، یہاں پر جوانی کی بہار بھی ہے، یہاں پر کنبہ و قبیلہ بھی ہے، یہاں پر دوست احباب بھی ہیں، یہاں پر کھانا اور پینا بھی ہے، یہاں پر لباس اور مکان بھی ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جو اصل گھر ہے وہ جنت کا گھر ہے، وہ آخرت کا گھر ہے۔ دنیا کے اندر 10 مرلے میں رہنے والا ایک کنال کی پراپرٹی کا طلبگار ہے، اور ایک کنال میں رہنے والا 1 ایکڑ کے فارم ہاؤس کا طلبگار ہے۔ لیکن آخرت کا گھر کیسا گھر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود اعلان فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، کہ جنت کا گھر وہ گھر ہے جس گھر میں چلے جانے کے بعد انسان کا دل وہاں سے جانے کو کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ اس کی ایک ہی تمنا ہوگی کہ اس گھر میں میرا قیام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وہ طیب گھر، وہ پاکیزہ گھر جو فردوس بریمہ یا جنت عدن میں ملنے والے ہیں، ان کی تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن ان سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو اللہ کی رضا جنت کی نعمت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب جنتیوں کو سب کچھ عطا فرما دینا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھے گا کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ جنتی کہیں گے اللہ اب کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ فردوس کے بالا خانے مل گئے، ہیرو حریر و دیبا کے لباس مل گئے، حوروں کی رفاقت مل گئی، غلمان کی خدمت مل گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ابھی ایک نعمت باقی ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، چمکتے ہوئے چہروں کے سامنے وہ ہستی صاحب جمال، اور وہ ہستی جمال حقیقی حضرات گرامی قدر جو کہ جمیل ہے اور صاحب جمال ہے، اور جس کے چہرے کے نور اور رانائی کا عالم یہ ہے کہ اس نے اپنے چہروں کے آگے، اس نے اپنے چہرے پر جلال کے آگے 70,000 آگ یا نور کے پردوں کو تانا ہوا ہے۔ 70,000 نور اور آگ، نور یا آگ کے پردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے چہرے پر جلال کے سامنے سے ہٹا دے تو پوری کی پوری کائنات اللہ کے چہرے پر جلال کی جلالت کی وجہ سے جل کے راکھ ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، اس کی رضا کا حاصل ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو صبح و شام کے اذکار میں یہ وظیفہ بھی بتلایا تھا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، اور نبی مہرباں کے رسول اور نبی ہونے پر راضی ہوئے۔
حضرات گرامی قدر تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہو، اگر اللہ تم سے راضی ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے جن راستوں پر چلنا ضروری ہے ان راستوں کے بارے میں ہمیں علماء نے خبر دی، ائمہ دین نے خبر دی، ائمہ مجتہدین نے خبر دی، ائمہ محدثین نے خبر دی، صحابہ کرام نے خبر دی، حضرات گرامی قدر عشرہ مبشرہ نے خبر دی، خلفاء راشدین نے خبر دی، انبیاء اور رسول اللہ نے خبر دی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آمینہ کے لال نے اور عبداللہ کے لہتے جگر نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راستوں کی نشاندہی فرما دی ہے۔ حضرات گرامی قدر وہ راستے جو عروج کے راستے، بلندی کے راستے، روشنی کے راستے، جنت کے راستے ہیں، ان راستوں کے پر چلتے ہوئے اس دنیا کے اندر کئی مرتبہ انسان کو تکلیفوں کو سہنا پڑتا ہے، تانوں کو سہنا پڑتا ہے، مشقتوں کو جھیلنا پڑتا ہے، پریشانیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، جدائیوں کے صدمات کو سہنا پڑتا ہے، لیکن جو مومن و مسلمان ہوتا ہے وہ بڑا ہی العزم ہوتا ہے، وہ بڑا ہی صاحب استقامت ہوتا ہے، وہ بڑا ہی صاحب شجاعت ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی نگاہ نہ دنیا کی حسینہ کے چہرے پہ ہوتی ہے، نہ دنیا کے مال و زر پہ ہوتی ہے، نظر اگر اس کی کسی پہ ہوتی ہے تو یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے روشنی کے ان راستوں میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اس زمین کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو لاگو کیا جائے، اس کے قوانین کو نافذ کیا جائے اور اس کے قرآن مجید میں بیان کردہ احکامات کو اس زمین کے پر پوری طرح لاگو کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر ریاست مدینہ کے اندر کیا خوبی تھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی گئی، امرت بقریۃ تاکل القری، مجھے ایک ایسی بستی میں جانے کا حکم دیا گیا جو بستیوں کو کھا جائے گی، بستیوں کو گرا جائے گی۔ حضرات گرامی قدر پھر لوگوں نے دیکھا مدینہ طیبہ نے روم کو گرا دیا، مدینہ طیبہ نے ایران کو گرا دیا، مدینہ طیبہ نے مصر کو گرا دیا، مدینہ طیبہ نے دنیا کو گرا دیا، مدینہ طیبہ نے کسریٰ کے آتش کدے کو بجھا دیا، مدینہ طیبہ نے کلیسا کی ہیبت کو مٹا دیا، اور مدینہ طیبہ سے نکلنے والے لشکروں نے پوری دنیا کے اندر اللہ اکبر کے نعروں کو لگا دیا۔ بے شک بے شک بے شک۔ حضرات گرامی قدر پوری دنیا کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1000 سال تک ایمان اور اسلام کا جو تھا بہار جاری رہی۔ وہ بہار خزاں میں کیوں تبدیل ہوئی؟ وہ بہار خزاں میں اس لیے تبدیل ہوئی، ہم نے کلام اللہ کی آیات کو چھوڑا، ہم نے سنت نبی شریف کو چھوڑا، ہم نے عرش والے کے کلام کو چھوڑا، ہم نے پیغمبر زماں کے ارشادات عالیہ کو چھوڑا، ہم نے نظام الہی کو چھوڑا، ہم نے حضرت رسول اللہ کے آئین اور قانون کو چھوڑا۔ حضرات گرامی قدر جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ حضرات گرامی قدر ہم سے ہمارا عروج چھن گیا، ہم زوال کی طرف اتر آئے، ہماری خلافت ہم سے چھن گئی، ہم اوطان کے اندر تقسیم ہو گئے، وطنوں میں تقسیم ہوئے، پارٹی کی بنیاد کے اوپر، رنگ کی بنیاد کے اوپر، نسل کی بنیاد کے اوپر۔ وہ امت جو امت واحدہ تھی، وہ امت جو امت محمدیہ تھی، وہ امت جو امت وسط تھی، اس امت کو پارٹی بازی کے ذریعے، برادریوں کے پر دھڑوں کی تقسیم کے ذریعے، لسانی تقسیم کے ذریعے ان کو پارا پارا کر دیا گیا، ان کی قوت کو توڑا گیا، شرقی طور پر، غربی طور پر، مشرقی مغربی شمالی جنوبی کے اندر ان کو تقسیم کر دیا گیا، اور اس درس کو بھلا دیا گیا کہ انما المؤمنون اخوہ، زمین کے پر رہنے والا ہر مومن و مسلمان دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ اس درس کو بلا دیا گیا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جمع بے تاب ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر ہماری قوت کو
उम्मत की बजाय वतनों में तकसीम करके अमरीकी साम्राज्य ने और बरतानवी इस्तिबदाद ने हमारी कुव्वत को पारा पारा कर दिया। हजरत गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान था कि हमें बर्रे सगीर के अंदर क़यादत हासिल हुई, जिन्होंने बर्रे सगीर के तूलो अर्ज में एक ही नारे को लगा दिया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत गिरामी कदर नारा क्या था, शर्की गरबी शुमाली जनूबी सारे मुसलमान, पंजाबी पख्तून सिंधी बलोची बंगाली, वो भागते हुए निकले, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए निकले, ला इलाहा इल्लल्लाह की अमलदारी के लिए निकले। और हजारों कुर्बानियों के बाद, बूढ़ों की दाढ़ियों को लहू में डबोने के बाद, माओं और बहनों और बेटियों के दुपट्टों को नोचने के बाद, जवानों के सीनों में गोलियों को उतारने के बाद और बच्चों को नेज़ों की अनियों में तड़पाने के बाद हमने इस वतन को हासिल किया। हमने खेतों को छोड़ा, खलियानों को छोड़ा, घर बार को छोड़ा, ओतान को छोड़ा और बिल्लाहिर हमको ये वतन अजीज हासिल हुआ। हज़रात गिरामी कदर बदनसीबी की बात ये है, इस वतन की अमलदारी तो किताब और सुन्नत की, इस वतन का क़याम तो किताब और सुन्नत की अमलदारी के लिए हुआ था, लेकिन इस वतन के अंदर जागीरदाराना निज़ाम मुसल्लत हुआ। मगरबी जमहूरियत का पहिया बुनियादी तौर के ऊपर सरमाए के साथ चलता था, जिसके पास ज्यादा सरमाया हो उसके जीतने के इम्कानात ज्यादा रोशन होते थे। वडेरे जमा हुए, जागीरदार जमा हुए, पार्टियों के झंडों के नीचे जागीरदारों ने दोबारा छोटी छोटी पॉकेटों को बनाकर, छोटी छोटी रियासतों को बनाकर, छोटी छोटी हुकूमतों को बनाकर इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकना शुरू किया। थाना कल्चर की आड़ के अंदर इंसानों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ों को तोड़ा गया, उनके बुनियादी हकूक को गस्ब किया गया, उनके बुनियादी हकूक को पामाल किया गया। हज़रात गिरामी कदर ऐसे आलम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से अहलुल हदीस का मर्द कलंदर और उनका फर्जंद एहसान इलाही ज़हीर ने इस अमर का ऐलान कर दिया कि हमने पाकिस्तान को हासिल किया, ना जागीरदाराना निज़ाम के लिए हासिल किया, ना सरमायादाराना निज़ाम के लिए हासिल किया, ना फौजियों की अमलदारी के लिए हासिल किया। हमने ये वतन अगर हासिल किया, रब अकबर की किताब के लिए हासिल किया और हजरत रसूलुल्लाह की सुन्नत मुतहरा के लिए हासिल किया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। हाफिज़ अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। हज़रात गिरामी कदर हज़रत अल्लामा शहीद ने नौजवानों की जवानियों को पूरी तरह मुतहर्रिक फरमा दिया, उनके अंदर इस्लामी निज़ाम की हाइश और उसकी रूह को फूंक दिया। हज़रत अल्लामा ने सूदी लेन देन के काउंटरों के खिलाफ और बादशाही मस्जिद के मीनारों के तरह खुले हुए बदकिरदारी के अड्डों के खिलाफ और शराब की भट्टियों के खिलाफ और इंसानों के ऊपर होने वाले जुल्म बर्बरियत के खिलाफ आवाजों को उठा दिया। हज़रत अल्लामा शहीद की ललकारे हिदायत की वजह से कसरे शाही के अंदर दलदला बपा हो गया। बड़े बड़े सरमायादार और बड़े बड़े जागीरदार हज़रत शहीद की ललकार की वजह से घबरा गए। हज़रत शहीद की ललकार को देखकर और आपकी ललकारे हिदायत को देखकर और आपकी पुकार को देखकर और आपके अज़म को देखकर और आपके यकीन को देखकर और आपके हदफ को देखकर और आपके दस्तूर को देखकर और आपके मंशूर को देखकर इस बात का फैसला किया हज़रत अल्लामा को शहीद कर दिया जाए। हज़रत अल्लामा को शहीद कर दिया गया। हज़रत गिरामी कदर कारवाने इस्तिकामत के अमीर को इस दुनिया के अंदर से जामे शहादत को पहनाकर इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया। लेकिन हज़रत गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला की ये सुन्नत है कि अल्लाह तबारक व तआला हर अहद के अंदर, हर दौर के अंदर दीन के खिदमतगारों को पैदा करता रहता है, इस्लामी निज़ाम के लंबरदारों को पैदा करता रहता है। इस्लामी निज़ाम के लंबरदारों को इब्तिलाओं से गुजारने के बाद, उनको तकालीफ से गुजारने के बाद, उनको आजमाइशों से गुजारने के बाद, जिस तरह सोना जो होता है भट्टी के अंदर से पिघलने के बाद और भट्टी के अंदर से तप जाने के बाद कुंदन बन जाता है, इस्लामी निज़ाम के रहनुमा भी मुख्तलिफ तरह की इब्तिलाओं से गुजर जाने के बाद, जेलों की मारों को खा लेने के बाद, मुकदमों को झील लेने के बाद, धड़ों और पार्टियों की मुखालफतों को सह लेने के बाद
जादू और टुन्ने के वारों को बर्दाश्त कर लेने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के दीन की सरबुलंदी के लिए मैदान अमल के अंदर निकल आते हैं। और हजरात गिरामी कदर जब वो मैदान अमल के अंदर निकल आते हैं अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कल करते हुए और हजरत रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हुए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और उसकी रहमत जो होती है वो इनके शामिल हाल होती है। और जिसकी ताईद के अंदर अल्लाह का फजल होता है, अल्लाह की रहमत होती है, बड़े बड़े बुर्ज उसका मुकाबला नहीं कर सकते, बड़े बड़े सरमायादार उसका मुकाबला नहीं कर सकते, बड़े बड़े जागीरदार उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हजरात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से जिस इस्लामी इनकलाब की शमा को हजरत शहीद ने अपने लहू से तेल देकर रोशन किया था, हजरात गिरामी कदर उसी इनकलाब मुस्तफा की शमा को अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से हमने भी दिन रात की दौड़ धूप के बाद, लोगों के साथ राब्ते करने के बाद और नौजवानों के साथ मुसलसल राब्ते करने के बाद अल्लाह के फजल व करम से हैबर से लेकर कराची तक नौजवानों को मुत्तहिद और मुनज़्ज़म कर दिया है और इस बात का तहिया कर लिया है इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा रहेंगे इस्लामी निजाम का और इस्लामी इनकलाब का नारा लगाते रहेंगे, जागीरदारों सरमायादारों के साथ टकराते रहेंगे और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के ईवानों के अल्लाह अकबर का नारा लगाने की कोशिश करते रहेंगे। या खुदा अल मदद या हजरात हजरात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से ये हमारा हल्का इंतिहाब है जहां पर हमें पहले शिकस्त का सामना अगरचे करना पड़ा है, लेकिन वो शिकस्त जो मादी एतबार से होती है उसकी कोई हैसियत नहीं होती। हजरात गिरामी कदर इस शिकस्त के बावजूद भी हमने अपने सरों को मियां साहब के सामने नहीं झुकाया, खान साहब के सामने नहीं झुकाया। हजरात गिरामी कदर 12 डिग्रियां रखने के बावजूद और पीएचडी के कोर्स वर्क में पूरे पंजाब के अंदर पहली पोजीशन हासिल करने के बावजूद और अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से फलसफा, तारीख, सियासियात और नफ्सियात को पढ़ने के बाद हजरात गिरामी कदर अगर कलम को बेचना चाहूं तो मियां साहब का दायां बाजू बन सकता हूं, अगर जुबान को बेचना चाहूं तो खान साहब का दायां बाजू बन सकता हूं, लेकिन हजरात गिरामी कदर मेरी निगाह न मियां साहब पे होती है न खान साहब पे होती है, नजर अगर हमारी होती है या रब के कुरान पे होती है या कमली वाले के फरमान पे होती है। कैद हमारा कैद हमारा बिकने वाला था चुकने वाला कैद हमारा कैद हमारा। हजरात गिरामी कदर और आपके इल्म में ये बात मौजूद है, मुस्लिम लीग का टिकट इंसान के पास हो या तहरीक इंसाफ का टिकट इंसान के पास हो, लोग ये बात समझते हैं उसके जीतने के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन हजरात गिरामी कदर जीतने के इम्कानात अपनी जगह पर हैं। मैं मियां साहब के झंडे को उठाऊं तो क्यों उठाऊं, मैं खान साहब के झंडे को उठाऊं तो क्यों उठाऊं। हजरात गिरामी कदर चाहे कोई भी हो क्यों खुशामद करें, गुलामान मुस्तफा से तो ये कम होता नहीं। कोई शायर हिबुल वालो दरबार से नवाजो इमरान की सनाखानियों के लिए इमरान खान और नवाज शरीफ की खुशामद करके मैं वक्त का वजीर तो बन सकता हूं, लेकिन अल्लाह की कसम है मेरी निगाह न वजारत के ऊपर है न कौमी असेंबली की मेंबरी के ऊपर है, नजर अगर मेरी होती है तो जामे कौसर पे होती है, शफीउल मुज़्ज़िबीन की शिफात पे होती है और हजरत गिरामी कदर तारीख के पई बदलते हुए धारे पे होती है, तारीख के चलते हुए पहिए पे होती है। इंशाअल्लाह हम तारीख के धारे को बदल के छोड़ेंगे और खान साहब और नवाज शरीफ के साथ टकरा के छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह बैलेट बॉक्स के अंदर भी तुम्हें इंशाअल्लाह गिरा के छोड़ेंगे। हजरात गिरामी कदर मुझे ये बात बतलाइए, मैंने जिंदगी के अंदर तबील रोज जिंदगी के तबील रोज शब में
कलामुल्लाह की आयात का मुताला करने के बाद ज़िना की सज़ा को पढ़ा, शराब की सज़ा को पढ़ा, मैंने सूद की हुर्मत को पढ़ा, मैंने बेपर्दगी की कबाहतों को पढ़ा, मैंने सूदी मईशत के जो है नतीजों को पढ़ा। हज़रात गिरामी कदर, मैंने हम जिन्स परस्ती के अजीज जलील तरीन काम की अजीम तरीन सज़ा को कलाम हमीद के और आग के अंदर पढ़ते हुए देखा है। हज़रात गिरामी कदर, जब मैं मुस्लिम लीग को देखता हूँ, कभी ट्रांसजेंडर बिल की हिमायत करते हुए देखता हूँ, कभी वायलेंट फिल्म को बनाते हुए देखता हूँ, जब मैं खान साहब को देखता हूँ, कभी आतम मियाँ के हाथ के अंदर कौमी खजाने की चाबियों को देता हुआ देखता हूँ, और कभी खत्म नबूवत के हवाले से लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन को हिचकिचाते हुए अदा करते हुए देखता हूँ, और कभी उनकी गंदी ऑडियोस को लीक होते हुए देखता हूँ, और इसके साथ साथ उनकी रियासत मदीना के बारे में दावों को देखता हूँ, तो मेरे ज़हन में यह ख्याल आता है, खान साहब 300 किनाल के घर में बैठकर निज़ाम महादुल्लाह में रसूल हाशमी की अगर आप क़याम की बात करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। निज़ाम रसूल हाशमी अगर कायम होगा, सिद्दीक़ व फारूक के तर्ज़ अमल के ऊपर चल के कायम होगा, उस्मान अली की रिवायात को पलटा के कायम होगा, और हज़रात गिरामी कदर आप बूढ़ों की दुआओं के साथ कायम होगा, नौजवानों की मोहब्बतों के साथ कायम होगा, और बहनों बेटियों की दुआओं के साथ कायम होगा। अगर आपने साथ दिया तो इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के ईवानों के अंदर इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह का नारा लगा के छोड़ूंगा, और अगर आपने साथ ना दिया तो इंशाअल्लाह मस्जिदों के मीनारों के ऊपर आवाज को उठा के छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, और आपको ये बात भी बतला दूं, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका पेट बन चुका है। जब आप पेट से सोचते हैं आपका फैसला गलत होता है, जब आप दिल से सोचते हैं आपका फैसला दुरुस्त होता है। दिल जो होता है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलती हुई चिता के अंदर उतरने के ऊपर आमादा और तैयार कर देता है। दिल जो होता है बदर के मार्के के अंदर 313 मुसलमानों को 1000 के लश्कर के सामने खड़ा होने के ऊपर आमादा और तैयार कर देता है। दिल जो होता है वो 1300 मुसलमानों को 24,000 के लश्कर जर्रार के मुकाबले के ऊपर खड़ा करने के ऊपर आमादा और तैयार कर देता है। दिल जो होता है वो सैयदना अली इब्न अबी तालिब के हाथ में तलवार को थमाकर मरहब की गर्दन पे चलवाकर मरहब की गर्दन को उड़ाने के ऊपर आमादा और तैयार कर देता है। दिल जो होता है वो बिलाल हबशी को कुफार के जुल्म के बावजूद आज़ाद के नारे लगाने के ऊपर आमादा और तैयार कर देता है। दिल जो होता है वो सुमैया को टांगों के जरिए शहीद होता देखकर भी अल्लाह अकबर के नारे लगाने के ऊपर मजबूर कर देता है। दिल जो होता है वो जुन्नैरा की आंखों में दिया सलाइयों को फिरता देखकर भी तौहीद के रास्ते के ऊपर खड़ा होने का वलवला देता है। दिल जो होता है वो अल्लाह के निजाम के लिए जेल की काल कोठरियों के अंदर उतरने का रास्ता दिखाता है। दिल जो होता है वह मैदान जंग के अंदर जज्बाए जिहाद के साथ कुफ्फार के लश्कर के सामने सीना सबर होने का वलवला देता है। अल्लाह की कसम, जिस दिन आपने पेट की बजाय दिल से सोचना शुरू कर दिया, इस इलाके के जागीरदारों का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा और इस इलाके के अंदर से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद हो जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ये होगा तुम मेरा साथ नहीं दोगे, मैं दुनिया से चला जाऊंगा। लेकिन दुनिया से चले जाने के बाद मैं अपने रब के हजूर ये बात कहने के काबिल हो जाऊंगा कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक जिंदा रहा तेरे निशान के परचम को उठाता रहा, तेरी किबरियाई का डंका बजाता रहा, तेरी तौहीद का नारा लगाता रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह की अमलदारी की तरफ लोगों को बुलाता रहा। हज़रात गिरामी कदर, और अगर तुम मेरा साथ दोगे तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से जागीरदाराना निजाम के ताबूत के अंदर आखिरी कील को ठोंक दिया जाएगा, मजलूमों की हिमायत का नारा लगा दिया जाएगा, जबर की जंजीरों को तोड़ दिया जाएगा,
पठाना कल्चर को उल्टा के परे फेंक दिया जाएगा। हजरात ग्रामी कदर, ऊंच और नीच के फर्क को मिटा दिया जाएगा। गरीब और अमीर के दरमियान मुसावात को कायम कर दिया जाएगा। पार्टी और बराबरी के बुतों को पाश पाश कर दिया जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से इस बात को समझा दिया जाएगा कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हजरात ग्रामी कदर, अगर बात दलील की हो और अगर बात दावत दीन की हो तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से तुम 50,000 लोगों को मेरे मुकाबले के ऊपर ले आओ। मैं 50,000 लोगों को इंशाअल्लाह मैदान से भगा के छोड़ूंगा और दलील के जरिए तौहीद का नगमा सुना के छोड़ूंगा। लेकिन हजरात ग्रामी कदर, इंतहाबी मार्कों के अंदर दलील के साथ साथ सरों की तादाद की भी जरूरत होती है, वोटों की गिनती की भी जरूरत होती है। हमें वोटों की जरूरत है। अल्लाह की कसम है, निज़ाम इलाही की अमलदारी के लिए हम मुल्क के अमन अमान को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। हम मुल्क के अंदर गोली और बारूद की जंग को नहीं लड़ना चाहते। हम मुल्क के अंदर लाठी और पत्थर की सियासत को नहीं करना चाहते। हम अमन के जरिए, आश्ती के जरिए, दलील के जरिए, बराहीन के जरिए और वोट की ताकत के जरिए इंशाअल्लाह इन बेईमान और जालिम जागीरदारों को भगा के छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह इस इलाके के अंदर अमन और अदालत का प्रचार करके छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी की तरफ आपको ये बात भी बतला देना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से कुरान और सुन्ना मूवमेंट बेचारों की जमात नहीं है, लागरों की जमात नहीं है, बुज़दिलों की जमात नहीं है, पीठ फेरने वालों की जमात नहीं है। हम सीना तानने वाले, हम गर्दन को उठाने वाले, हम जालिम जागीरदारों की आंखों में आंखें डालने वाले, हम उनको बेनकाब करने वाले, हम उनको कॉर्नर करने वाले। घबराने की जरूरत नहीं है, खुल के मैदान के अंदर उतरो, इस्लामी निजाम की दावत को आम करो। अल्लाह की कसम, अगर किसी जागीरदार ने या उसके एजेंट ने या उसके आला कार ने या उसके किसी टोटी ने या किसी पुलिस वाले ने अगर तुमको तंग करने की कोशिश की, हम उनका ताकुब करेंगे, उनको कॉर्नर करेंगे, उनका पीछा करेंगे, उनको भगा के छोड़ेंगे और इस्लामी इंकलाब के हर दुश्मन को इंशाअल्लाह कंधे के साथ जो है दीवार के साथ उसके किनारे के अंदर लगा के छोड़ेंगे। इंकलाब 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 इंकलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे पर के गिलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हज़रात गिरामी के गुज़श्ता कई सालों के दौरान आपने इस बात को देख लिया है। मैंने कभी किसी जिले के नाज़िम के चेहरे बदलते हुए तेवरों को नहीं देखा, मैंने किसी MNA की बदलती हुई पेशानी को नहीं देखा, मैंने किसी वज़ीर के पन पेशानी के ऊपर पड़ने वाली शिकलों को नहीं देखा, मैंने किसी वज़ीर आला की हैबत को नहीं देखा। मोहसिन नकवी का जब नाम तजवीज़ किया गया, अल्लाह के फज़ल व करम से पंजाब का ये गुनाहगार बेटा और पंजाब का ये मुसलमान फर्जंद था जिसने मोहसिन नकवी की तकर्री के रास्ते के अंदर आवाज को उठाया और बगैर किसी की परवाह करके उठाया। हज़रात गिरामी कदर, मेरी गर्दन ना गवर्नर के सामने झुकी है, ना वज़ीर आला के सामने झुकी है, ना वज़ीर आज़म के सामने झुकी है, ना सदर पाकिस्तान के सामने झुकी है, ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने झुकी है। मेरी गर्दन जब भी झुकी है अल्लाह अकबर कहने के बाद अर्श वाले के आस्थाने पे झुकी है। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से मेरा तारुफ बिल्कुल वादे है। ना शायर हूँ मैं, ना अदीब हूँ, ना मुशीर हूँ, ना वज़ीर हूँ। मैं कौन हूँ? निज़ाम मुस्तफ़ा का नकीब हूँ और रब के दर का फ़कीर हूँ। हज़रात गिरामी कदर, बलोचिस्तान के साहिलों तक भी जब कोई जालिम जागीरदार किसी मजलूम मुसलमान के ऊपर हमला करता है
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مسلمان مظلوم کی حمایت کے اندر سیکیورٹی گارڈوں کے بغیر اور ان کے لشکروں کے ہوتے ہوئے اور ان کی پوری سپاہ کے ہوتے ہوئے اور ان کی پرائیویٹ فوجوں کے ہوتے ہوئے نہ ان کی فوجوں کو دیکھتا ہوں، نہ ان کے سرمایے کو دیکھتا ہوں، نہ ان کی جاگیر کو دیکھتا ہوں، نہ ان کے عہدے کو دیکھتا ہوں، نہ ان کے منصب کو دیکھتا ہوں. نظر اگر میری ہوتی ہے تو یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر سنجیدگی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اگر میرا ساتھ دو گے فقط یہ حلقہ نہیں بدلے گا، پنجاب بھی بدل جائے گا، پاکستان بھی بدل جائے گا، اور انشاءاللہ سیکولر جماعتوں کے تابوت کے اندر آخری کیل کو ٹھونک دیا جائے گا اور اللہ اکبر کے نعرے کو لگا دیا جائے گا. ہمارا حق دستوری جدوجہد کرنا ہمارا بھی حق ہے، دلیل دینا ہمارا بھی حق ہے، تقریر کرنا ہمارا بھی حق ہے، مذاکرہ کرنا ہمارا بھی حق ہے، مناظرہ کرنا ہمارا بھی حق ہے، رب کا قرآن پڑھنا ہمارا بھی حق ہے، کملی والے کے فرمان کو سنانا ہمارا بھی حق ہے، نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگانا ہمارا بھی حق ہے. اور انشاءاللہ ہم اس نعرے کو لگا کے چھوڑیں گے اور اس نعرے کے مخالفوں کو انشاءاللہ بھگا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. حضرات گرامی کے اندر مجھے کئیوں نے مشورہ دیا، حافظ صاحب جاگیرداروں کا مقابلہ کرنے کے لیے میاں صاحب کے ساتھ مل جائیے، جاگیرداروں کا مقابلہ کرنے کے لیے خان صاحب کے ساتھ مل جائیے. میں نے کہا میں خان کے پرچم کو نہیں اٹھاؤں گا، میں میاں کے پرچم کو نہیں اٹھاؤں گا. میں پرچم اگر اٹھاؤں گا رسول ہاشمی کا اٹھاؤں گا، میں پرچم اگر اٹھاؤں گا ابو بکر کی صداقت کا اٹھاؤں گا، فاروق کی عدالت کا اٹھاؤں گا، ذوالنورین کی صحابت کا اٹھاؤں گا، علی المرتضیٰ کی شجاعت کا اٹھاؤں گا، حسن و حسین کی جوانیوں کا اٹھاؤں گا، سیدنا معاویہ کے تدبر کا اٹھاؤں گا. اور انشاءاللہ اس پرچم کو اٹھا کر نوجوانوں کو جگاؤں گا، بوڑھوں کو ملاؤں گا، ماؤں اور بیٹوں کی ماؤں اور بہنوں کی دعاؤں کو لوں گا اور انشاءاللہ اس سمندر کو عبور کر کے دکھاؤں گا. انشاءاللہ اس سمندر کو عبور کر کے دکھائیں گے، اسلامی انقلاب کو انشاءاللہ اس ملک میں لا کے دکھائیں گے اور جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو انشاءاللہ اس ملک سے بھگا کے دکھائیں گے. حضرات گرامی قدر کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ ٹہنے سے ٹہنا ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا اللہ اکبر کے نعرے کو لگانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا لا الہ الا اللہ کے پھریرے کو لہرانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہماری اس مسجد کے حبیب مولانا عبد الرحمن سلفی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور تمام مسلمان میتوں کی جو ہے مغفرت فرمائے. اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہم واعف عنہم وَأَكْرِمْ نُزُلَهُمْ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُمْ وَنَقِّهِمْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وازواجا خيرا من ازواجهم واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. آمين يا ارحم الراحمين.